welcome you all to this Mother's Day special Sunday service. We thank you all for being here, for joining us virtually. And as we begin this service, we remember mothers who have lost their children, children who have lost their mothers, or loved ones who are battling with sickness. And as we sing and worship and praise the Lord, join with us, thanking God for His goodness, remembering His faithfulness in our families, in our lives. And let us remember the ones who are battling COVID. Let us close our eyes and ask God to speak to us. Ask God to open the eyes of our heart so that we can see Him, so that we may praise Him. Jesus, we thank you because you are present here. We thank you, O Master, for using us for your glory. And so, O Lord, open the eyes of our heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you, Father. As we have gathered here, as your children, trusting in your goodness, trusting in your mercy, speak to us, O Lord. You have promised that you will never leave us. And whatever the Lord has planned will happen. நீர் எங்களுக்கு நியமித்தது எதுவுமே தரையில் விழ போகிறது கிடையாது. உங்களுடைய வார்த்தை வந்து என்றைக்குமே it will never return empty. Your word will never return empty. And what the Lord has planned will always happen because His ways are greater than our ways.
His thoughts for us are greater than the plans that we have for ourselves. என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது என்றைக்குமே தடைபடாது. Amen. என் தேவன், if God is for us, who can be against us? If God be for you, who can be against you? அவர் செய்ய நினைப்பது தடைபடவே படாது. என்னோட கூட சேர்ந்து பாடுங்க இந்த பாடலை. என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே. நான் தனித்து நின்ற போது இருக்கிறேன் என்றாரே. நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே. நான் தனித்து நின்ற போது இருக்கிறேன் என்றாரே. கர்த்தரின் கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்று கைவிடேன் என்றாரே. கர்த்தரின் கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்று கைவிடேன் என்றாரே. என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நிறைய நேரத்தில் எனக்கு முடியல ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர், God is telling to you, you can do it, I am with you. நான் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே. நான் மனம் தளர்ந்த போது இடம் கொள் என்றாரே. நான் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே. நான் மனம் தளர்ந்த போது இடம் கொள் என்றாரே. கர்த்தரின் அருகில் நின்று நான் உனக்கு யாம் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. கர்த்தரின் அருகில் நின்று நான் உனக்கு யாம் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயரும், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். ஆம் சுவாமி, ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க வாக்குத்தத்தம் இன்னும் நிறைவேறாமல் இருக்கலாம். ஒருவேளை என்ன இவ்வளவு லேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம்.
ஆனால் லாசரு மரித்து 4 நாள் கழிச்சு தான் ஜீசஸ் வராரு. ஆனால் லாசருவை உயிரோடு எழுப்பும்போது சுற்றி உள்ள கண்கள் எல்லாமே பார்த்துச்சு. ஒருவேளை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாமதங்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய அற்புதத்துக்காக இருக்கலாம். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்குத்தத்தங்களுடைய தாமதங்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய அற்புதத்துக்காக இருக்கலாம். எலிசபெத்துக்கும் சகரியாவுக்கும் கொடுத்த அந்த தாமதம் யோவான் ஸ்நானகனை கொடுத்துச்சு. ஒருவேளை if you are waiting today, if you are waiting, if you are pausing, look up to the Lord and say, confess, என் தேவனால் நான் உயருவேன். ஏன்னா அவர் நமக்கு வச்சிருக்கிற திட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறதோட பெரிய திட்டங்கள். ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு தேவை சுவாமி. I need you, Lord. I need you in my life. என்னால முடியல, எனக்கு வலிக்குது, I am tired, இதுக்கு மேல என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட இருக்கிறேன், உன்னை விட்டு நான் எப்பவுமே எங்கேயுமே போறது கிடையாது அப்படின்னு ஆண்டவர் திரும்ப திரும்ப நமக்கு ரிமைண்ட் பண்றாரு. ஐ ஆம் வித் யூ, நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன், உன்னை விட்டு நான் எங்கேயுமே போகலை அப்படின்றாரு ஆண்டவர். ஐ ஆம் வித் யூ. And Lord, we pray this prayer, we sing this prayer. Lord, we need you. We need you every hour of the day. என்னோட தேவை நீங்க தான் ஜீசஸ். You are my need. என்னோட தேவை, என்னோட ஆசை எல்லாமே நீங்க தான் ஜீசஸ். Lord, we pray that you will fill us with your presence. உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணரட்டும் சுவாமி. என்னுடைய ரட்சிப்பு நீங்க தான். You are my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need
much we need you in these times, in these perilous times, in these chaotic times. How much we need you, Appa. Appa, looking around, there's a lot of turmoil, there's a lot of uncertainty, there's a lot of terror. We are scared to see around a Father. And this is when you assure us that you are with us. And for this, we long for your presence, Swami. அப்பா, உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்காக நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் அப்பா. உங்கள் பிரசன்னத்தில் நாங்கள் சிறகு இல்லாமல் பறக்கிறோம். உங்கள் பிரசன்னத்தில் எவ்வளவு சமாதானம், உன் பிரசன்னத்தில் எவ்வளவு அமைதி, உன் பிரசன்னத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கிற மன நிம்மதி. இப்போ ஒன்றுமில்லாத எங்களை தகுதியாக்கி இந்த இடத்துல நிற்க வைத்திருக்கிறீர்கள் சுவாமி. உம்முடைய நாமத்தை துதிக்கிற கூட்டமாக நாங்கள் சேர்ந்திருக்கிறோம் அப்பா. And we thank you for that. அந்த பிரசனம் இல்லைன்னா நாங்கள் எப்போ நிர்மூலமாகி இருப்போம் சுவாமி. உங்கள் பிரசன்னத்தினால் எங்களை மூடுகிறீங்க சுவாமி. We thank you for that presence. உதவாத என்னையே உருவாக மாற்றினே, உறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பனானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பனானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றி நீர், மண்ணான என்னையே கண்கள் கண்டன. பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றி நீர், மண்ணான என்னையே கண்கள் கண்டன. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பனானீரே. என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பனானீரே, என் தஞ்சமானீரே. ஆம் சுவாமி, பஞ்சமாக நீர் இருக்கிறீர், என் கோட்டையாக இருக்கிறீர், என் நண்பனாக நீர் இருக்கிறீர் சுவாமி. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன்,
உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். ஆம் சுவாமி, இந்த பிரசன்னத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. We thank you for this presence that we are feeling, oh Lord. We thank you for this presence that you are filling us with right now, oh Lord. Lord, we thank you for hovering upon us. Spirit, we thank you for hovering upon us. We thank you, oh Father, for being here present among us. And Lord, we pray that you will continue to speak to us. Lord, we pray that our hearts will be open. These ears will be open, oh Father. But help us to hear your still small voice. Help us to hear the whisper that you're speaking to us in. Lord, let us drown out everything, all the distractions that we might have around us, and we pray that we will be able to hear only your voice. Jesus, we pray that you will take your place among us. We thank you for being here. Jesus, we worship you. Father, we thank you. Spirit, we adore you. We commit ourselves. And we as mothers, as we have joined here this day, we pray that you will answer our prayers for our nation. We pray that you will heal our land. Father, we pray that your healing will be poured out upon us, upon the people who are dying, upon people who are losing their loved ones, people who are losing their breadwinners. Master, we remember families that are struggling. Be gracious and merciful unto us. Lord, we pray that your name alone will increase and we will decrease. And to your glory, we submit ourselves at your feet. In the name of our Savior, Jesus, we ask all of this. Amen. I believe that you all would have enjoyed this worship. நம்முடைய அடுத்த செக்ஷன் என்னென்னா, நம்ம தேவ செய்திக்குள்ளே கடந்து போவோம். நம்ம கூட இருக்கிற சகோதரி ஆத்தி ஜான்சன் அவங்க வந்து தேவ செய்தி நமக்காக கொடுப்பாங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஞாயிறு தாய்மை தினம், மதர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி we are celebrating. அண்ட் இந்த நாளில் மதர்ஹுட் கொடுத்து ஆண்டவர் எனக்கு பேச சொன்ன, எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை ஐ வாண்டட் டு ஷேர். ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த தருணத்துக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ காட் அண்ட் திஸ் வேர்ட் வாட் எவர் இட் இஸ். இது நான் வந்து பர்ஃபெக்ட் மதர்லாம் சொல்ல மாட்டேன். நானே இந்த ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என் கூட நிறைய பேசினாரு, எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு. லைக் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் when I was preparing message for this next 15 minutes. நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ ஆண்டவர் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. எனக்கு ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்துச்சு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது. சேம் திங் ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், லார்ட் வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி அபவுட் மதர் அப்படின்னு நான் ஜெபம் பண்ணேன். லைக் வை த மதர்ஹுட் செலிப்ரேஷன், பெண்கள் தினம் எல்லாம் நம்ம கொண்டாடணும்ல. ஸோ மதர்ஹுட் செலிப்ரேஷன் சொல்லும்போது God reminded me Isaiah 66 13வது வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தினார். Isaiah 66:13 ஒரு தாய் அவனை தேற்றுவது போல் நான் உன்னை தேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எனக்கு God was talking to me, see, ஒரு பிள்ளைக்கு ஆறுதல் வேணும்னா, எங்கேயாவது பிள்ளை அடிபட்டுச்சுன்னா உடனே அதை மம்மின்னு தான் ஓடி வரும். ஸோ அந்த பிள்ளை அம்மா தூக்கி கொஞ்சம் போது இல்லை பிள்ளைக்கு அது ஆறுதல் உண்டு. சி, நம்ம ஆண்டவர் வந்து அப்பா, பிதாவே, பரம தகப்பனே, ஏசப்பா அப்படின்லாம் கூப்பிடுறோம். அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கும்போது God said, நானே ஒரு அம்மாவோட ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ த மதர்ஹுட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் தட் பிரிங்ஸ் கம்ஃபர்ட் டு த சைல்ட், பிரிங் கம்ஃபர்ட்ஸ் டு எனி மேன். சரி, குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க, எனி ஏஜ். ஒரு அம்மா பிள்ளைங்கிற அந்த உறவும் அந்த உணர்வுகளும் இட் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் நான் உன்னை தேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மதர்ஹுட் காட் இஸ் செலிப்ரேட்டிங் பிகாஸ் அம்மா கொடுக்குற அந்த ஆறுதலை நானும் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் லைக் வாட் காட் இஸ் டாக்கிங் டு மீ. ஸோ 3 அம்மாக்களை ஆண்டவர் வேதத்துல எனக்கு காமிச்சாரு. ஸோ அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து என் கூட ஆண்டவர் பேசினது. முதலாவது அம்மா யாருன்னா 2 தீமோத்தேயு 1:5 நம்ம வாசிக்கிறோம். தீமோத்தேயு பத்தி பவுல் எழுதும்போது அவர் சொன்னாரு, உன் தாயாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் ஐனிக்கேயாளுக்குள்ளும் அந்த விசுவாசத்தை பார்த்தேன், அந்த விசுவாசம் உனக்குள்ளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ த மதர் ஹூ ஹேஸ் ஃபெய்த்,
விசுவாசமுள்ள ஒரு தாய், ஒரு விசுவாசத்துல நிலைத்திருக்கிற தாய் அப்படின்னு சொல்லும்போது, see what is faith? faith வந்து பார்க்க முடியாது. நம்மளுக்கு அந்த விசுவாசங்கிறது we cannot see it, but it is in us. அந்த விசுவாசம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it can it can break the mountains, or it can எப்படி சொல்றது, மலையை பார்த்து கட்டளையிடு, அது அப்படியே அங்கிருந்து பெயர்ந்து போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ ஒரு தாய்க்கு என்ன விசுவாசம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, தன் பிள்ளையை குறித்து, வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும். என்ன விசுவாசம்னா, இந்த பிள்ளைய ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கார், ஒரு நோக்கத்துக்காக கொடுத்திருக்கார். ஸோ இந்த பிள்ளைய நானே வளர்க்கறது யாருக்காக வளர்க்குறேன்? ஆண்டவருக்காக வளர்க்குறேன். இந்த பிள்ளை வளரும்போது ஆண்டவரோட ராஜ்யத்துக்காக வளரப்போகுது. ஐ திங்க் அங்க லோவிஸாலும் ஐனிக்கையாலும் அவங்கள பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. ஆனா தீமோத்தேயுவை பத்தி பவுல் வந்து தீமோத்தேயுவை மென்டார் பண்ணி தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது ஐ saw the faith அப்படின்றார். ஸோ ஒரு விசுவாசம் உள்ள சந்ததி, ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு அம்மா இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைல அந்த சைல்டு, வெதர் இட் இஸ் அ கேர்ள் சைல்டு ஆர் பாய் சைல்டு, எப்படிப்பட்ட ஜெண்டர் இருந்தாலும், என்ன ஜெண்டரா இருந்தாலும், அந்த பிள்ளை it will shine for the kingdom of God. So a mother who has faith. நான் நிறைய ஊழியக்காரர்களோட நான் பேசிட்டு ஒரு தம்பி என்கிட்ட சொல்லுவாப்புல, he finished his ME. அவங்க அம்மா அப்பா வந்து தர்மபுரி மாவட்டத்துல ஒரு கிராமத்துல பாஸ்டரா இருக்காங்க. அவங்க சர்ச் வச்சு நடத்துறாங்க. ஸோ பையன் 2 பேரும் நல்லா படிச்சிருக்காங்க. இப்போ சின்னவன் மரைன் இன்ஜினியரிங், பெரியவன் வந்து பிஇ முடிச்சுட்டு, நான் கேட்க நீ என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் தர்மபுரியிலே தான் போய் பாஸ்டரா இருக்க போறேன்க்கா. ஏன்னா he said, எங்க அம்மா அப்பா அவங்க வாழ்ந்தது எல்லாமே பாஸ்டர்ஸ் தான். அந்த கிராமங்கள்ல ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்லாம் இருக்காது, காணிக்க வராது. ஆனா அவங்களுடைய ஜெபமும் அவங்க விசுவாசம் தான். அவங்க சொல்லுவாங்க, டேய் நாங்க மிஷினரியா இருந்தாலும் நீங்க நல்லா படிக்கணும். ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து ஏன்னா அவங்க குடும்பங்கள் மத்தியில ஆண்டவர் அவங்களை உயர்த்தணும்னு சொல்லி, பட் he said, நாங்க உண்மையாவே படிச்சோம்க்கா, எங்களுக்கு ஃபீஸு எல்லாமே எங்க அம்மா அப்பாவால விசுவாசத்துல வந்த மிராக்கிள்காக. ஸோ எனக்கும் அதே ஒரு வாழ்க்கை வேணும். நான் இப்போ படிச்சிருக்கேன், ஐ கேன் கோ ஃபார் எனி ஒர்க், ஆனா எனக்கு அந்த விசுவாச வாழ்க்கையை நான் வாழணும் அப்படின்ட்டு he is now a pastor in the same தர்மபுரியில இன்னொரு ஒரு கிராமத்துல அவன் மிஷினரியா அங்கே அவன் கல்யாணம் ஆகி பிள்ளைங்களோட இஸ் பாஸ்டரிங் a church. ஒரு விசுவாசம் என்னன்னா, என் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நோக்கம் வச்சிருக்காரு. அந்த விசுவாசத்தை பிள்ளைங்க பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையில எங்க போய் வளர்ந்தாலும் அந்த விசுவாசத்தோடய அவர்கள் வளருவார்கள். ஸோ 2வது ஆண்டவர் எனக்கு காமிச்ச ஒரு அம்மா யாருன்னா, ஹானா, the mother who prays. the mother who prays. நம்ம 1 சாமுவேல் 1 அதிகாரத்துல என்ன வாசிக்கிறோம், 12-13 அண்ணால் அந்த இருதயத்துல இருந்த எல்லா அங்கலாயத்திலையும் அவ வாய் விட்டு கதறி ஜோம்பாங்க. இருதயத்துல ஆண்டவரோடு கூட பேசிட்டு இருந்தா. She was always a praying woman. She prayed to God from her heart. அந்த இருதயத்துல இருந்து ஆண்டவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா. அன்னைக்கு அவங்க அண்ணால் என்ன ஜோம் பண்ணாங்க, ஆண்டவரே நான் மலடியா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுங்க, எனக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைய நான் உங்களுக்கே திருப்பி கொடுத்துடுறேன். She was only saying, என்னுடைய நிந்தை நீங்கணும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆண்டவர் அவங்க நிந்தையை நீக்கி போட்டார். சாமுவேல் மட்டும் இல்ல, சாமுவேலுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். ஆனா அவங்களோட ஜெபத்தோட பலன் என்னன்னா, the child was born out of prayer, he became a prophet. நம்ம 1 சாமுவேல் 3வது அதிகாரத்துல 20வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், தான் முதல் பேர்ஷபா மட்டும் சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி தான் என்று எல்லா இஸ்ரவேலர்களுக்கும் தெரியப்பட்டது. So the mother who prays, the children will be powerful in the kingdom of God. உங்களுக்கு மெத்தடிஸ்ட் சர்ச் அதோட ஹிஸ்டரி தெரியும்னா, அந்த மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சோட ஃபவுண்டர் யாருன்னா ஜான் வெஸ்லி அண்ட் ஹிஸ் பிரதர். ஸோ ஜான் வெஸ்லியோட அவங்க அம்மா சூசன் வெஸ்லி, ஷி வாஸ் அ ப்ரேயர் வாரியர், ஷி வாஸ் அ ப்ரேயிங் மதர். நான் அவங்கள பற்றி நிறைய ஆர்டிக்கல்ல அப்படி போட்டிருக்கு. ஸோ ஷி வாஸ் அ உமன் ஆஃப் ப்ரேயர். ஸோ எந்த அம்மாலாம் ஜோம் பண்ணுறோமோ, இல்லை இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப், நானுமே சொல்லுவேன், எந்த அம்மாங்கெல்லாம் ஜோம் பண்ணுறோமோ. ஸோ ப்ரேயர் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ப்ரேயர், என் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும், அது ஒரு எல்கேஜியில் பாஸ் பண்ணணும், 10th ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், அப்படி ப்ரேயர் இல்லை. அ ப்ரேயர் வித் அ விஷன். ஒரு தரிசனத்தோடு நம்ம ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்கள் செய்வார். ஸோ God was showing a mother of faith and a mother who was a praying woman. அண்ட் 3வது ஆண்டவர் எனக்கு காமிச்சது யாருன்னா, ரெபேக்கால ஆண்டவர் காமிச்சார்.
நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெபேக்கால் அப்படின்னா என் மனசுல முதல்ல வர்றது என்னன்னா ஷீ ஷோட் பார்ஷியாலிட்டி. அப்படிதான் எனக்கு தோணும். ஏன்னா நம்ம அந்த வேதத்துல வாசிக்கும் போது அந்த அம்மா யாக்கோபுக்கு பட்சமா இருந்து யாக்கோபுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஏசா மாதிரி நடிச்சு ஆசீர்வாதம் ஏமாத்த ஹெல்ப் பண்ணவங்க தான் எனக்கு தெரியும். ஆனா உண்மையா நான் இந்த இதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆண்டவர் ரெபேக்காவுக்கு காமிக்கும் போது ஆதியாகமும் 25வது அதிகாரம் 22வது வசனத்துல காமிச்சாரு. எப்படி சொன்னாருன்னா, அவ வயிற்றுல பிள்ளைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டு இருக்கும்போது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் விசாரிக்கும்படிக்கு ரெபேக்காள் சென்றாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. The mother who enquires the Lord. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா மத்தவங்க மக்கள் கிட்ட போய் பேசுறோம், மக்கள் கிட்ட போய் விசாரிக்கிறோம். தப்பு கிடையாது. நம்ம பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேசுறது தப்பு கிடையாது. தெரிஞ்சவங்க, அனுபவம் உள்ளவங்க, மூத்த விசுவாசிகள் கிட்ட, சபை மூப்பர்கள் கிட்ட பேசுறதுல எந்த தவறும் கிடையாது. ஆனா முதலாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆண்டவரே என்ன நடக்குது, என் வாழ்க்கையில என்ன நடக்குது. ரெபேக்காளுக்கு வயிற்றுல பிள்ளை இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த காலத்துல இருக்க மாதிரிலாம் அந்த காலத்துல ஸ்கேன் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவளுக்கு தெரியுது 2 பிள்ளைங்க உள்ள என்னமோ மோதிக்கிட்டாங்க அப்படின்னுட்டு she enquires the Lord. அவ கர்த்தர் இடத்துல விசாரிக்கிறா. ஆண்டவர் அதான் காமிச்சார். ஏன்னா நான் எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்வேன், ரெபேக்கால்னாலே லார்ட் she showed partiality. ஏசாவுக்கும் யாக்கோபுக்கும் பிரிவினை உண்டாக்குனாங்க. இப்படிலாம் நான் பேசுவேன். ஆனா ஆண்டவர் இந்த வசனத்துல என் கூட ரொம்ப பேசினாரு. she enquired the Lord. அந்த ஆண்டவரத்துல விசாரிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஆண்டவரிடத்துல இருந்து வெளிப்பாடையும் பெற்றுக்கொண்டாரு. அந்த அடுத்த வருஷம் அதான் அழகா சொல்லியிருக்கோம். ஆண்டவர் வந்து அழகா சொல்லுவாரு, உன்னிடத்துல இருந்து 2 பலத்த ஜாதிகள் உருவாக போதுமா, மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான். அவங்க வந்து விசாரிக்கிறதோட மட்டும் நிற்கல, விசாரிச்சு ஆண்டவரிடத்துல இருந்து ஒரு ரெவலேஷனையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அம்மாவா நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, we have to enquire God. ஏன்னா எங்க வீட்டுல அடிக்கடி வந்து எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எனக்கு 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. என்னோட பெரிய பிள்ளைக்கு எப்பவுமே என்னோட 2வது பிள்ளை பார்க்கும்போது மனசுல ஒரு வருத்தம். எப்பவுமே ஐ see the sibling rivalry. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா sibling rivalry இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா எனக்கு என்னால அதை ஏத்துக்கவே முடியல. நான் ஆண்டவர்ட்ட அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு நான் எப்பவுமே வசனத்தை ப்ரொக்ளைம் பண்ணுவேன். எப்படி சொல்வேன்னா, ஜூடி எப்பவாது என் மக பெரியவாத்து சின்னவளை ஏதாவது ரொம்ப கசப்பா பேசும்போது, வெறுப்பா பேசும்போது நான் சொல்ற ஒரு காரியம் என்ன இருக்குன்னா, இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் செய்வது நன்மை மிகுமா இருக்குன்றது. I will never allow the sibling rivalry in my home. Get out in Jesus name அப்படின்னு I proclaim. ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர் இந்த ரெபேக்காலை குறித்து காமிச்சு என்கிட்ட இதை குறித்து பேசும்போது எனக்கே ஒன்று தோணுச்சு, நான் ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிச்சது இல்லை, ஏன் இப்படி என் வீட்டில் நடக்குது, why this is happening அப்படின்னு நான் விசாரிக்கிறது நானே உணர்த்தப்பட்டேன். Then I started praying. நான் அதை குறித்து இப்போ ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் வெயிட்டிங் ஃபார் காட் டு ரிவீல் தட். ஏன்னா நிறைய நாட்கள் என் அனுபவங்கள்ல இருந்து நான் சொல்லிக்கோம், இது 2வது பிள்ளை பிறந்துச்சு, அப்ப அழுதா, அதனால நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சைக்காலஜிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம அப்படியே. ஆனா உண்மையாவே ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ ப்ரொக்ளைம் பண்ற உன் விசுவாசம் எல்லாம் கரெக்ட் தான் மகளே, ஆனா நீ விசாரி. எனக்கு இது உண்மையாவே ஐ வாஸ் வெரி பிளஸ்ட். இந்த வார்த்தை வரும்போது எனக்கு இப்போ மினிஸ்டர் டு மீ. ஏன்னா அடிக்கடி நடக்கும் வீட்டுல சண்டைக்கு, எங்க வீட்டுல சண்டை நடக்கும். அப்புறம் நாங்க 2 பேரும் அதை கொடுத்து ரொம்ப நானும் என் ஹஸ்பண்ட் ஜோம் பண்ணிருக்கோம். God wants the mother should enquire the Lord about the children, about their எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்களோட எதிர்காலத்தை குறித்து, அவர்களுடைய படிப்புகளை குறித்து, அவங்க எங்க படிக்கணும், எந்த ஊருக்கு போகணும். இப்ப எல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்க அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. எதுவா இருந்தாலும் God wants us to enquire the Lord. இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட எதிர்காலத்தை குறித்து, அவங்களோட வாழ்க்கை துணை குறித்து கூட நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஒரு வயசான ஒரு ஆண்டி வந்து ஒரு யூத் மீட்டிங் இருக்கும்போது அவங்க வந்து டெஸ்டிமனி மாதிரி சொல்ல சொன்னோம். அவங்கள வந்து எல்லாம் எங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்குலாம் கேம்ப் வச்சிருந்தோம். அன்னைக்கு அந்த கேம்ப் ஃபயர் அப்போ ஆண்டி நீங்க வந்து ரொம்ப ஷீஸ் நல்ல வாழ்ந்த மூத்த விசுவாசி. அவங்களோட பிள்ளைங்கள்லாம் நல்ல ஊழியத்துல இருக்காங்க, நல்ல நல்ல வேலைகள்ல இருக்காங்க. அப்போ நாங்க அந்த ஆண்டிகிட்ட வந்து டெஸ்டிமனி மாதிரி சொல்லி நீங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற பிள்ளைங்களுக்காக. அப்போ அந்த ஆண்டி வந்து சொல்லும்போது ஷீ செட், அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாமே 7 வயசு, 5 வயசு, 4 வயசு இருக்கும்போதே அவங்களும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் they started praying with it. ஏன்னா அந்த அங்கிளும் ஊழியத்துல இருக்காங்க, ஆன்டி வந்து அங்கிளோடவே சேர்ந்து ஊழியம் வச்சோம். அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பியானோ போடுவாங்க. ஷீஸ் எக்ஸலண்ட் பியானோ பிளேயர். அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க அப்பத்துல இருந்தே என் பிள்ளைங்களுடைய
வருங்கால வாழ்க்கை துணைக்காக நாங்க ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவர்ட்ட விசாரிப்போம். ஆண்டவரே நீங்க எந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்னு விரும்புறீங்க? அப்படின்னு நாங்க விசாரிச்சு, ஆண்டவரே நாங்க செய்யுங்கன்னு சொன்னோம். ஸோ அந்தந்த நாட்கள் வரும்போது, நாங்க ஆண்டவர்ட்ட கேட்டிருந்தோம். எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு வெளிப்பாடுகள்லாம் குடுத்திருந்தாரு. ஸோ அப்படி அந்த அலையன்ஸ் வரும்போது, they know what kind of alliance is going to God wanted them to marry. ஸோ அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே இல்லையாம் சூஸ் பண்றதுல. ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு உண்மையா பார்த்தோம்னா, அந்த ஆன்ட்டியோட பேர பிள்ளைங்களே பிளெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸலண்டா ஆண்டரோட எப்படி சொல்றது, கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்றாங்க, கார்ப்பரேட் செக்டர்ல வேலை செய்றாங்க. அண்ட் ஆண்டவருக்கு அவ்வளோ அழகா அருமையா ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்க ஜெபம் மட்டும் பண்ணல, ஆண்டவர்ட்ட கேட்போம். நீங்க என்ன மனசுல வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே சொல்லுங்கன்னு நாங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ தட் அவங்களுக்கு இது 7 வயசுல ஆரம்பிச்ச பிரேயர், அவங்க சொன்னாங்க எங்களுடைய முதல் கடைசி பொண்ணுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் ஆச்சு. அந்த மகளுக்கு வந்து அலையன்ஸ் வரும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா இருந்தோம். இப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளையை தான் ஆண்டவர் குடுக்குறாரு அப்படின்னு நாங்க தெளிவா இருந்தோம். அழகா ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். நல்லா முடிஞ்சுது. நாங்க இது அதுன்னெல்லாம் நாங்க விசாரிக்கல. ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் காட் வாண்ட்ஸ் த மதர்ல டு என்கொயர் த லார்ட் why this is happening and இத குறித்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆண்டவரே? நீங்க இதை எப்படி செய்ய விரும்புறீங்க? ஆர் என் பிள்ளையோட எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க? என் கூட பேசுங்க அப்படின்னுட்டு ஆண்டவர் வந்து விசாரிக்க சொல்றாரு. See, these 3 mothers God showed me and God said, I want the mothers to be like this. அந்த லோவிசால் பாட்டியும் ஐனிக்கேயால் அந்த அம்மாக்களுக்கும் இருந்த விசுவாசம் மாதிரி God wants as a mother we should have faith. And like Hannah எப்படி prayer பண்ணி she birthed a prophet, you know, the one who prayed, you know, she birthed a prophet. Susanna Wesley, she birthed a man who brought the Methodist movement. He is the one who first spoke about sanctification. Methodist அவங்களுடைய doctrine is sanctification. The one who brought the movements, you know, Samuel brought the prophetic movement. அதே போல God says the mother was to inquire the Lord. I'm not against for anybody like counseling ko adla naane am a counselor, so எதுக்குமே நான் against இல்ல. But first God wants us to inquire the Lord. So இன்னைக்கு I believe that as a mother, whoever is watching, I bless you that this word will minister to you and you will be the mother of faith, mother of prayer, and above all, you will inquire the Lord every day about your children, about their future, about God's heart for them. I bless you. Thank you. எல்லா மதர்ஸையும் ஹானர் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம அதை பார்க்கலாம். I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and I come before you today. There's just one thing that I want to say. என்னுடைய அம்மாவோட பேர் வந்து வயலட். அம்மா இஸ் நோ மோர். அவங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு நான் சின்னதாக இருக்கும்போதே அவங்க கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போயிட்டாங்க. பட் எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நினைவுகள், என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் அவங்களை குறித்து சொல்லுகிற காரியங்கள் இடையில வச்சு
ஒரு சில காரியங்கள் நான் அம்மாவை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன்று வந்து இன்றைக்கி நான் ஊழியக்காரனாக இருக்கிறது வந்து அம்மா வந்து என்னை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்தது தான். முதல் வந்து ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ரெண்டாவது நான் பிறக்கும் பொழுதே எங்கள் அம்மா வந்து என்னை முழு நேர ஊழியத்துக்குன்னு அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது ஒன்று. ஸோ என்னை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்தது அம்மா தான். ரெண்டாவது ரொம்ப ப்ரேயர்ஃபுல்லான, அதே போல் ரொம்ப மினிஸ்ட்ரி ஓரியன்டான ஒருத்தவங்க தான் என்னுடைய அம்மா. எனக்கு நினைவு சேர்ந்த நாள்லேருந்து நம்ம என் சர்ச்சோடைய காரியங்கள் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆன ஒருத்தவங்க. ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க என்னுடைய அம்மா. மூணாவது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய ஃபேமிலியிலையும் எல்லாருமே சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா, ஷி வாஸ் a வெரி வெரி ஹாஸ்பிட்டபிள் உமன். அதாவது சிலரை பிடிக்கும், சிலருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஃபேமிலிஸில். ஆனால் இனி வரைக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்லும், அம்மா சைட்லேருந்து சரி, அப்பா சைட்லேருந்து சரி, யங்லேருந்து ஓல்ட்லேருந்து எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து போகிற ஒரு எண்ணம்னா எங்கள் வீடாக தான் இருந்துச்சு அம்மா இருக்கிற வரைக்கும். அதாவது எங்கள் அப்பா சைடு ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட அப்பா பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, வயலட் அக்கா வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வெரி ஹாஸ்பிட்டபிளான, வெரி லவபிளான ஒரு உண்மையான எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க. ப்ளஸ் என்னையும் என் தம்பியும் ரொம்ப ஷீ லவ்ட் அஸ் a lot. எங்களை எப்படியாவது நல்லா மேலே கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ரொம்ப பிரயாசம் எடுத்து அதிகமாக ஜெபித்த ஒரு அன்பின் தாய் தான் எங்கள் அம்மா. தோ ஷி இஸ் நோ மோர், ஐ பிலீவ் ஷி இஸ் இன் த சேஃபர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட். அது மட்டும் இல்லை, இந்த நாளில் எங்கள் அம்மாவை போல் நிறையா மதர்ஸ் திருச்சபையில் இருக்கிறீங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் அன்னையர் தினத்தினுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காட் பிளஸ் யூ. என் பேர் கேர்லன், எங்கள் மம்மி பேர் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஷீலா பிராமல். எங்கள் மம்மியை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப ப்ரேயர்ஃபுல்லான ஒரு மதர். நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறேன்னா அது வந்து ஒன்று காட்ஸ் கிரேஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கள் மம்மியோடைய ப்ரேயர் தான். நான் 12th பாஸ் பண்ணனாலே அது வந்து இது எங்கள் 100% கிரெடிட் வந்து எங்கள் மம்மிக்கு தான். நான் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஃபுல்லாகவே எங்கள் அம்மா முட்டியில் அந்த 3 hours நேர் முட்டியில், இத்தனைக்கு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட வந்து அவங்க ஸ்டாஃப் ரூமில் நேர் முட்டியில் இருந்து எனக்காக அந்த 3 hours ஜோம் பண்ணனால மட்டும்தான் நான் பாஸ் பண்ணவே சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் எப்படி படிச்சுன்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு சாக்ரிஃபைசிங்கான ஒரு மதர் தான். இப்போது எல்லாமே என்ன வாங்கினாலுமே வந்து அது வந்து அவங்களுக்குன்னு வச்சுக்கவே மாட்டாங்க, எல்லாமே எனக்கு தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு நகை வாங்கினா கூட வந்து அது அவங்களுக்குன்னு வாங்கவே மாட்டாங்க. பாப்பு இது உனக்காக தான், உனக்கு சேர்க்குறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் இந்த சீட்டெலாம் கட்டி நான் நகை தான் வாங்கினா கூட நான் ஒரு நாள் அது கிரனுக்கு நான் சொல்லவே மாட்டேன். எனக்கு வேணும், எனக்கு இது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்த்தா வாங்குவேன். ஆனால் எங்கள் மம்மி அப்படி கிடையாது, டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு. எங்கள் மம்மிக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளையான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய ஒரு டோட்டலி ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு கேரக்டர் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு செல்ஃப்லெஸ் மதர்ன்னு சொல்லலாம். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நீட்ஸ் வந்து ஒரு நீட் இருக்கான்னு கூட தெரியாது, அந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் டேடி, அடுத்தது நான், என் தம்பி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு பிறகு தான் எங்கள் மம்மி அவங்கள பற்றி யோசிப்பாங்க. கடைசியாக அவங்க ரிட்டையர் ஆகிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 yearsக்கு முன்னாடி தான் இந்த வீடு வாங்க முடிஞ்சுது. ஸோ அப்போவும் கூட அவங்க அப்படி தான். இன்ஃபேக்ட் எங்கள் மாமா எல்லாமே கேட்டாங்க, உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சா பாருங்கள், இல்லைன்னா உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும், இது வேண்டாம், ஏன்னா 5 yearsக்குள்ளே அந்த வீடுலாம் ப்ராப்பர்ட்டி முடிக்க முடியாதுன்னு எவ்வளோ சொன்னாங்க. பட் நாங்கள் வந்து முடியும்னு கமெண்ட் பண்ணோம், பட் ஆனால் எங்களால் கொடுக்க முடியல. பட் எங்கள் மம்மி வந்து அந்த நேரத்தில் கூட அவங்கள பற்றி யோசிக்கவே இல்லை, அவங்க ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும். அந்த இத்தனைக்கும் சிஎஸ்ஐ ஸ்கூல்னால பென்ஷன் கம்மி, பட் இது மணி இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக அவங்க எஃப்டியில் போடலாம் கூட எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை. நான் வீடெல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடாது, நான் ரெண்ட்டுக்கு இருந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எங்கள் அம்மா ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன், எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இந்த நேரத்தில் ஐ வாண்ட் டு சே, இந்த மாதிரி எங்கள் மம்மிக்கு ஒரு பக்கம் ஐ எம் சாரின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொரு பக்கம் ஐ லவ் மை மதர். ஐ விஷ் ஆல் மதர்ஸ் அ வெரி ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. பிரைஸ் தி லார்ட். நல்ல எங்கள் அம்மாவை பற்றி ஒரு 2 வார்த்தை பேசுகிறதுக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்புக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். நான் ஹிந்துவாக இருக்கிறப்ப எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் தான் என்னை வளர்த்தாங்க. டெய்லி கோயிலுக்கு போகிறது, பூஜை பண்ணுறது, அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும், எல்லாருக்கும் உதவணும், அந்த மாதிரி தான் என்னை வளர்த்தாங்க. ஆண்டோடைய ஒரு பெரிதான கிருபையினாலே ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஆண்டவரை அறிவதற்கு உதவியாக இருந்தாங்க. என்னுடைய சிஸ்டர் ஒரு சீக்ரெட் பிலீவராக ஃபியூ இயர்ஸ் இருந்தாங்க.
ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா வந்து அம்மாவுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஆண்டவரை பற்றி சொன்னப்போ அம்மா சேலஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் ஆண்டவர் அவங்கள தொட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தோம். அவங்க ஆண்டவரை பற்றி அறிஞ்ச உடனே முழு மனதோடு ஒரே தீர்மானமாக எங்களை ஆண்டவருக்குள்ளே வழி நடத்தினாங்க. சண்டே சர்ச்சுக்கு போகிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒர்க். ஆக்சுவலாக சண்டே சர்ச்சுக்கு போகாமல் இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக எங்களை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஊழியங்களை இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க. மினிஸ்ட்ரிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் என்னை அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க, போயிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அது மாத்திரம் இல்லாமல் எதாக இருந்தாலும் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஜெபம் பண்ண சொல்லுவாங்க. எவ்ரிடே எங்கள் வீட்டில் இன்னமும் 7:30 எவ்ரிடே 7:30 எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் அம்மா ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ரீதியிலையுமே வந்து கிரைஸ்டை மையமாக வச்சு செய்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நான் இப்போ வளர்ந்து வர்றப்போ தான் தெரியுது அவங்க எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் கடந்து வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கிறப்ப தெரியல. வாலிப பிராயம் வர்றப்பே நான் ஊழியத்துக்கு வந்து வெளியில் வந்துட்டேன். 19 வயசுலேயே நான் வெளியில் வந்துட்டேன். அது மட்டும் அம்மா வந்து ரொம்ப கமிட்டடாக ஆண்டவருக்குள்ளார வளர்க்குறதுக்கு தீர்மானம் கொண்டு வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கிறதுக்கும் சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக போகிறதுக்கும் ஜெபம் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தினாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அம்மாவுடைய முயற்சினால தான் நான் இன்றைக்கி இந்த நிலையில் இருக்கிறேன். அதில் சந்தேகமே இல்லை. அதனால் ஐ ப்ரைஸ் காட் ஃபார் மை மதர் தமிழரசி தபித்தால். ஆல் க்ளோரி டு காட். தேங்க்யூ அம்மா. தேங்க்யூ காட். What comes to my mind when I think about my mother is that her sacrificial life, especially for her children. My mother used to be a very good friend to me. We used to hang out together, I have good memories of that. And I actually admire her perseverance, never give up attitude. She has given me a lot of support and help in my life. And because of that, who I am now. And I really praise God for my mother's life. எங்கள் அம்மாவை பற்றி சொல்லணுன்னா 2 விஷயம் முக்கியமாக கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். முதல் விஷயம், எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப ஜெபம் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஜெபம் பண்ணுவாங்க. சின்ன வயசில் எப்படி எனக்கு சொல்லுவாங்கன்னா, நான் மட்டும் முட்டி போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணேன்னா எனக்கு ஆண்டவர் வந்து காமிச்சு கொடுத்துருவாரு, எனக்காக அவர் வழக்காடுவாருன்ட்டு அவங்க லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒன்று எப்படி தெரியும்னா, எங்கள் அம்மா ஷீஸ் அ ப்ரேயர்ஃபுல் லேடி. ஷீஸ் முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு அம்மா அவங்க அதுக்கு. ஸோ அதனால் ஐ ஆல்வேஸ் எஸ்டீம் மை மதர், ஹானர் மை மதர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் ப்ரேயர்ஸ். ரெண்டாவது முக்கியமாக எங்கள் அம்மாவை எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு நோ சொன்னதே இல்லை இது வரைக்கும். நான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வகையிலையாவது நான் ஆண்டோட ராஜ்யத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அப்படின்னா, ஷி நெவர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் மீ ஃப்ரம் எனிதிங். ஷி ஆல்வேஸ் செட் எஸ். அது எதர் இட் இஸ் அ மணி, வெதர் இட் இஸ் எனி மேட்டர்ஸ், நான் ஏதாவது செய்ய போகிறேம்மா ஆண்டவருக்காகனா எங்கள் அம்மா செய் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஐ லவ் மை மதர் ஃபார் தீஸ் 2 reasons வெரி மச். ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. எங்கள் அம்மா பற்றி சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக கடவுளுக்கு நன்றி. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். நான் எங்கள் அம்மாவை பற்றி 2 விஷயம். ஒன்று வந்து அவங்க ரொம்ப ப்ரேயர்ஃபுல் லேடி. எந்த ஒரு கஷ்டம் போனால் கூட, இல்லை எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், எதுனாலும் சரி, முதல்ல எதுக்கும் சொல்யூஷன் தர மாட்டாங்க. முதல் ப்ரேயர் பண்ணலாம், இதுக்காக ஜெபம் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து பைபிள் வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. எல்லா குவிஸ் காம்படிஷன்லேயும் பைபிள் குவிஸில் ப்ரைஸ் வாங்கிடுவாங்க. அதே மாதிரி எதாவது திட்டணுன்னா கூட அதில் ஒரு பைபிள் வர்ஸ் இங்கே இப்படி கொடுத்துருக்கு, நம்ம அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால் அவங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் யோசிப்பேன். எங்கள் மதர்-இன்-லா பற்றி சொல்லணும்னா, அவங்களும் அவங்க பிள்ளைங்களை ரொம்ப நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. அவங்க சில்ட்ரன் நல்ல சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸில் நல்ல பாடுறதுக்கு, நல்ல பைபிள் வர்சஸ் எல்லாம் நல்லா படிக்க வச்சு நல்லா அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. நான் எங்கள் டாட்டர்லாம் வந்த பிறகு நான் பார்த்தது வந்து, அவங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக ரொம்ப கரிசனையோடு ஒருத்தரையாக அவங்க நல்லா கவனிப்பாங்க. நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும். அதே போல் என் பிள்ளைங்கள வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. நாங்கள் ஒர்க்குக்கு போகும்போது அவங்க முடியாத நிலைமையிலும் இருந்து நிறைய செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் காட் ஃபார் ஹர். தேங்க்யூ.
ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. மதர்ஸ்னாலே ஸ்பெஷல். எங்கள் அம்மா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். அவங்க பேர் இசபெல்லா. அவங்க டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களால தான் நானும் என் தங்கச்சியும் ரட்சிக்கப்பட்டோம். ஏன்னா அப்பா கிடையாது, அம்மா மட்டும்தான். அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்களை ப்ரேயர் சொல்லி கொடுத்ததுலேருந்து, காடை எப்படி தேடணும் சொல்லி கொடுத்ததுலேருந்து எல்லாமே அம்மா தான். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஆர்சிலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம். அவங்க அப்போவே வந்து பயங்கரமாக ஜெபிப்பாங்க. அப்படியே ஆண்டவர் அவங்கள தொட்டார். ஸோ அது மூலமாக நாங்கள் எல்லாருமே ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்தோம். அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பல மணி நேரம், ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 7 ஹார்ஸ் 8 ஹார்ஸ் ஈவன் 10 ஹார்ஸ் கூட ஜெபிக்கிற ஒரு பர்சன். நல்ல ஒரு ப்ரேயர் வாரியர். எத்தனையோ நாட்கள், மேபி தௌசண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம், அத்தனை நாட்கள் இந்தியாவுக்காகலாம் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபிப்பாங்க. அவங்கள பார்த்து தான் ஜெபிக்கணுன்ற ஆர்வம் எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் வந்ததே. அவ்வளோ ஜெபிக்கிற ஒரு பர்சன். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலிலாம் பிளெஸ்ஸடாக இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா தான். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க நிறைய படிக்க ஆசைப்படுவாங்க. எம்ஃபில் எம்ஏ எம்எட் முடிச்சுட்டு எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிற சமயம்தான் அவங்க டாக்டர் ஆஃப் டிவைன் முடித்தாங்க. அப்புறம் மாஸ்டர் ஆஃப் தியாலஜி முடித்தாங்க. டாக்டரேட் பட்டம் கூட வாங்கினாங்க, கௌரவ பட்டம் வாங்கினாங்க. அந்தளவுக்கு ஆண்டவரை பற்றின படிப்பு மேலே அவ்வளோ ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு. அப்புறம் அவங்க ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவங்க டீச்சர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு டெய்லி ப்ரேயர்லாம் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன். எப்போவுமே சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சோர்ந்து கால் பண்ணணும்னு தோன்றதே எங்கள் அம்மா தான். அந்தளவுக்கு ஆறுதலாக பேசுவாங்க. நாங்கள் பேசினாலே 1 மணி நேரம் பேசுவோம். 1 மணி நேரமும் ஆண்டவரை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்சன். அம்மாட்ட பேசாமல் இருக்கவே முடியாது. நாங்கள் வேறு எந்த கதையுமெல்லாம் பேசினது கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆண்டவரை பற்றி தான் பேசுவோம். அப்படியே தோணும் பேசணுன்னு. அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரேயர் வாரியர். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. பயங்கர பைபிள் பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் சோல். ஐ லவ் மை மாம். அவங்களுக்காக நான் இந்த மதர்ஸ் டே விஷ் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க எல்லாருக்கும் மதர்ஸ் டே விஷஸ். தேங்க்யூ. ஹாய், நான் தான் வைஷ்ணவி. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அம்மா பற்றின சில வார்த்தைகள் நான் சொல்ல போகிறேன். எங்கள் அம்மா பேர் சத்யா. அவங்க டீச்சராக இருக்காங்க. அவங்க நல்லா குக் பண்ணுவாங்க. அவங்க வெரி டேலண்டட். ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா அழகாக வரைவாங்க. அப்புறம் நல்ல ஸ்டேஜ்லலாம் வந்து அழகாக ஒரேஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிறதால நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்டேஜில் நல்லா சூப்பராக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நான் வந்து காலேஜில் தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ஆண்டவர் சொந்த ரட்சிகராக ஏற்றுக்கொண்டேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரொம்ப நாட்கள் கழித்து அப்புறம் வந்து இந்த வெட்டிங் டைம்லலாம் எனக்கு ஒரு ப்ரப்போசல் வந்தப்போ, அது எங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனப்போ, யாரும் அப்பாலாம் வந்து சுத்தமாக ஒரு கிறிஸ்டியன் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கெலாம் ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் வந்து எங்கள் அம்மாவை தான் தொட்டார். அவங்க வந்து இந்த ப்ரப்போசலுக்கு ஓகே சொல்லி ஆண்டவர் அவங்கள மூவ் பண்ணதால தான் ஆண்டவர் கிருபைனால் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு 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 கிறிஸ்டியனை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பமாக நாங்கள் வந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்க ஒரு கிருபை கிடச்சது. அதுக்காக நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். எங்கள் அம்மா இன்னும் கிரைஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. நீங்கள் அதுக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கோங்க. நாங்களும் தொடர்ந்து ஜெபிச்சுட்ருக்கோம் அவங்களுடைய சால்வேஷனுக்காக. இப்போ தான் ஜீசஸை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் இருக்க மாதிரி நானும் எங்கள் அம்மாவும் சண்டை போடுவோம். அப்புறம் வந்து அவங்களோட தேவையான நாட்கள் நான் இல்லாமல் இருந்திருக்கேன். ஏன்னா ஃபெய்த் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததால் என்னோட தேவையான நாட்கள் அவங்க இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த உன்னத அன்பு கர்த்தர் என்ன அவங்களுக்கு கொடுத்ததும் அவங்க எனக்கு கொடுத்ததும் அது ஆண்டவருடைய கிருபை. ஆண்டவர் எங்களை அப்படியா இணைச்சதுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல். அப்புறம் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து ஐ நீட் டு டெல், நான் வந்து நிறைய நேரத்தில் அம்மாவெல்லாம் ரொம்ப கிராண்டடாக எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. அதாவது அது வந்து நான் இப்போ ரெக்ரெட் பண்ணுறேன். ஐ ஷுடன்ட் பி done that அப்படின்னு சொல்லி I thank God for giving me such a wonderful mother and I convey my Mother's Day to my mom and I love you mom. Thank you so much everybody. Thank you. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அம்மா பற்றி சாட்சி சொல்கிறேன். எல்லாருக்குமே அம்மா வந்துட்டு ஒரு முக்கியம். ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 சொல்ல விலையே இல்லை அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா. ஏன்னா நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க. எங்கள் அப்பா கூட சரியாக சேல்ரி இல்லை, வேலைக்கு போக மாட்டார் அப்பப்போ ஸ்ட்ரைக்குன்னு. ஆனால் எங்கள் அம்மா சத்துணவு டீச்சராக இருந்து 150 ரூபா சேலரியிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் எங்களை காப்பாற்றினாங்க, படிக்க வச்சாங்க. ஒவ்வொரு கிறிஸ்மஸுக்கு கூட துணி இல்லைனாலும் எங்கன்னா சீட்டு போட்டு வட்டிக்கு வாங்கி எங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றினாங்க எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்.
சின்ன வயசில் என் தம்பியை பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு என்னை தூக்கி மடியில் வச்சுக்கின்னு எங்கள் அம்மா மாதமாக இருப்பாங்களாம். அந்த பிரசவத்துலேயே அவங்க போய் ஸ்கூலுக்கு நடந்தே போவாங்க. நான் கூட போயிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் நடந்து போவாங்கன்ட்டு. அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எங்களை காப்பாற்றினாங்க. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு 7 மணிக்கு வந்து சாதம் செஞ்சு போடுவாங்க. சொல்லலாம், நிறைய சொல்லலாம். எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றினாங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் ஆண்டவர் ஆயுஸ் நாட்டில் கூட்டி வச்சிருக்காரு. நன்றி. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Happy Mother's Day. On this day, I would just like to say a few lines about my own mother. My mother was a very kind woman, very loving and very kind-hearted lady. She, of course, took care of me in a very nice manner, and I have very good memories about my mother. And above all, I would like to say she was a very kind-hearted lady, a person who would always love to help others, and she was, she always had a soft corner for the poor, for the needy, and for the ones who really needed some counseling. And this is what she also taught me. She used to always tell me, you should be kind to people and always lend a helping hand to those who are in trouble. And if somebody wants to share something with you, you should always be prepared to give your time for them. So certain things I learned from my mother, especially things like this. And I think I have also followed that in my own life. And she is known for her hospitality. Even in the family, everybody used to love her. Even her in-laws and my cousins, everybody had great love for my mother. And I also do have some sweet memories about my mother. I thank God for giving me such a lovely mother, and thank you so much. Praise Lord. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. என் பேர் ஜாஸ்மின், என் அம்மா பேர் மேரி. என் அம்மா குஜராத் கவர்மெண்ட்டில் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸாக இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. சின்ன வயசில் என் அம்மா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக சர்வீஸ் மைண்டடாக ஒர்க் பண்ணுறதை நான் என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். என் அப்பா ஆர்மியில் இருக்கிறதுனால 6 months ஒன்ஸ் தான் வருவாங்க. இனி என் தம்பியே அம்மா தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேக் கேர் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க வேலைக்கு போவாங்க. அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை, அம்மா கம்யூனிட்டி நர்ஸாக இருந்தனால வில்லேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 5 villages அவங்க இருக்கும். அந்த டெசர்ட் ரீஜன் அவ்வளோ வெயிலில் அவங்க நடந்து ஒரு வீடாக போய் இம்யூனைசேஷன் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் போட்டு யாருக்கு எந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஃபுல் டே நடந்தே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. திருப்பி வீட்டில் இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட அந்த டெடிக்கேஷன் பார்த்து நான் வளர்ந்தேன். கொஞ்சம் நான் பெருசானதுக்கப்புறம் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க வேலை ஏரியாவில் அவங்க எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தந்தாங்க. சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுவாங்க. எப்படி ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும், எப்படி மற்றவங்க நர்சிங் கேர் கொடுக்கணும்னு அந்த டைமில் சின்ன வயசில் எனக்கு சொல்லி தந்தாங்க. அதனாலே எனக்கு நர்சிங் ஃபீல்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் என்னோடய ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக நர்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு போனேன். இன்றைக்கி நான் ஒரு நர்ஸாக இருந்தேன்னா அது என் அம்மானாலே மட்டும்தான். அவங்கள அளவுக்கு நான் 100% டெடிக்கேட்டடாக வரமாட்டேன். பட் ஆனாலும் 50% அந்த கமிட்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன் என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது என் அம்மானாலே மட்டும்தான். ஐ ஆம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு காட் ஃபார் ஹாவ் such a mother, a blessed mother, and I love my mom. Thank you Lord for this blessing. Thank you all. ஹலோ எவ்ரிவன். எங்கள் அம்மா பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டே போகலாம். ஒரு 3 விஷயம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் உமன். ஸோ எப்படின்னா நாங்கள் சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பாவோட சில பிஸ்னஸ் லாஸ்னால் ரொம்ப கடனுக்குள்ளாகி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த நேரத்தில் எங்கள் அப்பா கூட அவங்க ரொம்ப துணையாக நின்று இவங்களால் என்னென்ன வேலை பண்ண முடியுமோ, இவங்க ரொம்ப படிக்கலைன்னா கூட ஸோ அவங்களால என்ன வேலை பண்ண முடியுமோ அதை வந்து அவங்க
இப்போ நாங்கள் இதே மாதிரி துணி ஸ்டிச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த டிசைனர்லாம் அவங்க துணியில் வந்து ரொம்பவே கை வச்சே தச்சு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள். ஸோ அப்புறம் ப்ரஷ் ரெடி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறையவே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். வீட்டில் எங்களையும் சேர்த்து வச்சு சில வேலைகள்லாம் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கடனை அடைச்சி அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு கூட நின்று அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக நான் சொல்லுவேன். இப்போ கூட அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு உடம்பே முடியாமல் ரொம்ப படுத்திருந்தா கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கணும், அது எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்துப்போங்க, எல்லாமே பார்த்து பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பாங்க. எங்களையும் சரி, எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களையும் சரி, ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப கேரிங்காக வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா, நான் சின்ன வயசில் 1 வயசு 2 வயசில் விளையாட்டு சாமான் கூட இன்னும் வந்து வீட்டில் வந்து பத்திரமா இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தூக்கி போட்டு போகிற மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் அதை பாதுகாக்க முடியுமோ அதை பாதுகாத்து வைப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி எங்களையும் ரொம்ப அதிகமாகவே அவங்க ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ நேரத்தில் சின்ன வயசுல நிறைய காரியங்கள் அப்படி மைண்டில் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அவங்க எங்களுக்காக பட்ட ஒரு கஷ்டங்கள். ஸோ இந்த நேரத்தில் எனக்கு 2 தங்கச்சி. ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போது ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா ஒரு முக்கிய காரணம். அவங்க எல்லாருக்குமே அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி எனக்கும் அவங்க ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்காங்க. அதுக்காக கூட அப்படி ஸ்தோத்திரம். ஸோ கடவுளுக்குள்ளேயும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஹிந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வந்திருந்தா கூட, ஸோ அவங்க வந்து அந்த பின்னால் அந்த இதுக்கு திரும்பி கூட பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும். ஸோ இன்னும் அவங்க ப்ரேயர் லைஃப், அப்புறம் வந்து எங்களை வந்து எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அவங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்களுக்கும் அதை வந்து அவங்க அதை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்காக கடவுளுக்கு கொடான ஸ்தோத்திரம், இப்படி ஒரு அம்மா எனக்கு என்னோடய லைஃப்பில் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு. ஸோ ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் நமக்கு ரொம்ப நேர்த்தியாக எல்லாம் நடத்தி கொடுத்த நம்மள தேவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பொன்மால இருக்க விமென்ஸ் ஃபெலோஷிப் டீம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. வீடியோஸ்லேருந்து எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். வர்ஷிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ண எங்களுடைய கீழ்பாக்கு விமென்ஸ் ஃபெலோஷிப் டீமுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓவர் டு பாஸ்டர். ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த விசேஷமாக இன்று நாம் அனுசரிக்கிற இந்த அன்னையர் தினத்தினுடைய வாழ்த்துதல்களை நம்முடைய திருச்சபை சேர்ந்த எல்லாருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருச்சபை சேர்ந்தவங்க மட்டும் அல்ல, இந்த நேரலையை எந்த நேரத்தில் எந்த தேசத்திலிருந்து எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்கள் எல்லாருக்கும் மதர்ஸ் டேவோட விஷஸை நான் தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகிறேன். We all know mothers are very special. Mothers are very very special. இந்த நாளில் ஒரு தாய்மையில் நான் கண்டிருக்கிற நிறைய குணங்களில் 2 காரியத்தை நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். முதல் காரியம் என்ன அப்படின்னா, ஏசாயா 66ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம், ஒருவனை அவனுடைய தாய் தேற்றுவது போல என்று சொல்லி. அந்த வசனம் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். அழகாய் ஃபாதர் பிர்க்மன்ஸ் எழுதின பாட்டு நம்ம நிறைய டைம் பாடியிருப்போம். ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது. அப்படின்னா ஆண்டவர் கொண்டு வருகிற அந்த ஆறுதலை யாருக்கு ஒப்பிட முடியும் அப்படின்னு அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து கடைசியில் ஆண்டவர் கொண்டு வருகிற அந்த ஆறுதலை தேர்தலை ஒப்பிடுவதற்கு கிடைத்த ஒரே நபர் யாருன்னா, ஆஃப் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் வி see in our normal day to day life, the only person, I mean, to whom God's love and comfort can be comfort, அப்படி யாருன்னா it is only the mother. ஹல்லேலூயா. ஒரு தாய்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஆறுதலையும் அரவணைப்பும் கொடுக்கிற அந்த வலிமை இருக்கிறது. ஆமீன். அதனால் ஒவ்வொரு மதரையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது we see comfort in them. ஆமீன். அது உடைந்த உள்ளமோ அல்லது உடைந்த காயப்பட்ட சரீரமோ காயப்பட்ட உள்ளமோ நிலை குலைந்து போன வாழ்க்கையோ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஒருவனுக்கோ அல்லது ஒருத்திக்கு தன்னுடைய தாயினிடத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு ஆறுதலை போல எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதனால் ஆறுதலை தரும் பாத்திரங்களாக தேவ அன்பினுடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பாடாக இருக்கிறவர்கள் இந்த தாய்மார்கள். ஆமீன். ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு தாயிலும் நான் காண்கிற இன்னொரு காரியம் என்னன்னா, எல்லாரையும் அரவணைத்து இழுத்து பிடிக்கிற, விசேஷமாக ஒரு குடும்பத்தை ஒன்றிணைத்து பிடிக்கிற ஒரு ஆற்றல் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஆமீன். இதை வெளிப்படையாக நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆமீன். ஒரு குடும்பத்தில் அந்த தாய் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எந்த தேசத்தில் எவ்வளோ தொலைவில் சகோதர சகோதரிகள் இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அவர்களோடு உடன் பிறந்தவர்களும் சரி,
அவர்கள் வயிற்றில் பிறந்தவங்களும் சரி எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து பிடித்திருக்கிற அந்த வலிமை அந்த தாய்மார்களுக்கு உண்டு. அதை தான் நம்ம ஆலயத்திலையும் பார்க்கிறோம். ஆமென். They are able to bring many people together. Amen. Many families together and keep them intact. இது தேவன் இந்த தாய்மார்களுக்கு உள்ள கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய கிருபை. ஆமென். ஸோ இன்னைக்கு என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இப்படிப்பட்ட கிருபையில் நீங்கள் மேலும் வளரவும், உங்களை தவிர வேறு யாராலும் கொடுக்க முடியாத ஆறுதலின் பாத்திரங்களாக வாய்க்கால்களாக நீங்கள் திகழவும், உங்களை தவிர வேற யாராலும் செய்ய முடியாத குடும்பத்தையும் திருச்சபையும் ஒருங்கிணைத்து பிடிக்கிற அந்த ஆற்றலிலே வளர்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருக்கவும் திருச்சபையின் ஊழியக்காரனாய் நான் உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துகிறேன். தேவனுடைய கிருபை உங்களை தாங்கட்டும். there is a famous saying which goes like this: women are weak but mothers are strong. Amen. பெண்கள் என்று சொன்னால் பலவீனம் என்று எல்லாரும் தெரிந்து இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் சொல்றது தான், பெண்கள் என்றாலே பலவீனம். ஆனால் அன்னையர்கள் தாய்மார்கள் என்றால் பலம் உள்ளவர்கள் என்று அர்த்தமாம். ஸோ amen, as a woman probably the world may see you as weak, but as a mother I believe you are the epitome of strength. Hallelujah. தேவனுடைய பலத்தின் வல்லமையாய் நீங்கள் விளங்குகிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட தேவ வல்லமை உங்களை நிரப்பட்டும் என்று கர்த்தருடைய ஊழியனாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். இந்த ஆராதனை முழுவதுமாய் ஆண்டவர் நம்முடைய திருச்சபையில் இருக்கிற நம்முடைய சகோதரிகளை, அருமையான தாய்மார்களை எடுத்து ஆண்டவர் பயன்படுத்தின கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். கேட்ட வார்த்தையின்படியாய் வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி, நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஹோலி. தலைகளை தாழ்த்தி நாம் இறுதி ஜெபத்திற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தமாக்கலாம். தகப்பனே, உம்முடைய பிரசன்னத்தில் வந்து நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவரே சுவாமி, ஒரு தாயினுடைய மேன்மையை, ஒரு தாயினுடைய வலிமையை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தீர். நன்றி. வேதாகமத்தில் தாய்மார்களை நீர் எப்படி வல்லமையாய் அபிஷேகித்தீர். ஆண்டவரே, அவங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டீர், அவங்கள ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால்களாக பயன்படுத்தினீர். இதெல்லாம் நாங்கள் இன்னைக்கு அறிந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கும் ஆண்டவரே, இந்த தாய்மார்கள் எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட, கர்த்தர் சத்தத்தை கேட்கிற, கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்படுகிற ஆண்டவரே ஆசீர்வாதம் உள்ள பாத்திரங்களாக இந்த தாய்மார்கள் இருக்கும்படி நம்முடைய ஊழியக்காரனாய் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே. அநேகர தாயாய் அழைத்து இருக்கிறீங்களே சுவாமி, அந்த அழைத்த தேவன் அவளை கரம் பிடித்து கொண்டு போக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்னைக்கு அநேகர் சுவாமி விசேஷமாக இந்த ஆண்டவரே இந்த கோவிட் சீசனில் தங்கள் பிள்ளைகளை இழக்க கொடுத்து ஆண்டவரே இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் ஆண்டவரே சுவாமி சேர்த்து ரொம்ப பரிதவிப்போடும் அங்கலாய்ப்போடும் இருக்கக்கூடும். ஆண்டவரே சுவாமி, தாயை போல அவள் உள்ளங்களை தேற்ற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் அநேகர் கர்த்தாவே அந்த தாய்மை அடையும் பாக்கியத்திற்காக ஆண்டவரே சுவாமி ஜெபத்தோடு கண்ணீரோடு காத்திருக்க கூடும். அவர்களுக்கும் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து வருகிற ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளை செல்வத்தை ஆண்டவரே எல்லாரும் இணைந்து ஜெபித்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கரம் அவர்களையும் ஆண்டவரே அழகான தாய்மார்களாய் மாற்றி ஆண்டவரே அவர்களையும் விசேஷ பாத்திரங்களாக உயர்த்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, எங்களை உங்கள் கிருபையின் கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் நடத்தி வந்த நடத்துதல்களுக்காக நன்றி. மீட்பரும் ரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். சேர்ந்து சொல்லும், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசுவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்யம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலம் தங்கி இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றிகள் ஃபார் த விமென்ஸ் டீம். ஆமென். நம்முடைய தாய்மார்களுடைய டீமுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர்கள் ரொம்ப பிரயாசம் எடுத்து எல்லா காரியத்தையும் அவர்கள் ஒழுங்கு செய்தார்கள். ஸ்பெஷலாக இந்த விஷ் பண்ணுற வீடியோஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆமென், தேர் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். அதை நான் பிளஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் உமன்ஸ் ஃபெலோஷிப் டீம் ஆஃப் Kilpaug and Ponmar as well. May the Lord bless you. God bless you.